സഹോദരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രദറൻകാർ പെന്തക്കോസ്തുകാർ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ സഭ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകും, ക്രിസ്തുയേശു വന്ന് സഭയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കും. ബ്രദറൻകാരും പെന്തക്കോസ്തുകാരും ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:10 ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ആ വാക്യപ്രകാരം. അതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ ആ വാക്യം അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം. Beloved brothers, we are now in the part 2 of the question asked by a brother, and the question is like that: the Pentecostal church and the Brethren church is teaching that the church will be taken before the tribulation comes, but you are not preaching like that. According to this verse in Revelation 3:10, it is like that. If it is not so, could you please explain it to us? प्रिय भाई लोगों, हम इस एक भाई ने पूछे हुए सवाल के दूसरे भाग में हम आ चुके हैं, और उनका सवाल ऐसा है कि ब्रेदरन कलीसिया और पेंतिकोस्त की कलीसिया के लोग मानते हैं कि महा उपद्रव के समय से पहले कलीसिया ले लिया जाएगा, लेकिन आप सिखाते हो, आपका कहना है कि कलीसिया को उपद्रव के समय से, महा उपद्रव के समय से जाना होगा, और वे लोग सिखाते, ब्रेदरन और पेंतिकोस्त कलीसिया के अधिकांश लोग ऐसे मानते हैं ये वचन के आधार पर, प्रकाशित वाक्य 3:10 पर। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है, ये जानना चाहते हैं। ഈ വചനം ആത്മീയമായിട്ട് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ആസ്വദിച്ച് വായിക്കാം. എന്നാൽ ജഡികമായിട്ട് വായിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. അതിൽ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക. സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ട, ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ എടുത്തു എന്നാണ് ജഡികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഈ വാക്യം വായിക്കും. പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കൂന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം അവരിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ എടുക്കും എന്നവർ വായിക്കും. അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. So if we take this verse not in the spiritual sense as it is written, but in with our natural mind, we can read it also this way: because thou hast kept the word of my patience, I also will take thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the world. I also will keep thee. Instead of that, they will understand and take it as I will take thee from the hour of temptation. तो ये वचन जो है प्रकाशित 3:10, वो अगर हम स्वाभाविक रीति से उसे पढ़े, शारीरिक से पढ़े, रीति से पढ़े, तो इस तरह हम पढ़ेंगे: तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। तो यहाँ जो लिखा है परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, तो वो मानते हैं कि उस समय में पढ़ने से तुझको मैं बचाए रखूंगा. ബുദ്ധിശൂന്യമായ സുവിശേഷം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിച്ചു, എന്നിട്ട് ലോകം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ബുദ്ധിശൂന്യമായ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പുതിയ ഉടമ്പടി അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീരുന്ന സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിലൂടെ ജനം കടന്നു പോവുകയും ഈ ജനത്തിന്റെ ഈ പരീക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു അവരെ കാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ബുദ്ധിശൂന്യമായ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. We having given them the right gospel, that is why people are not standing. They are not getting the gospel which is of the covenant, making a covenant with God and becoming one with God. That is why they are not remaining. They didn't get the proper message from the gospel. That is why they are going by. और ये इसलिए हो रहा है कि हमने बुद्धि शून्य सुसमाचार बताया है, प्रचार किया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने, हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो बताया, लेकिन कहा कि यीशु मसीह में आने से तुम्हें संसार की बातें तुम्हें मिल जाएंगी। यदि हमने यीशु मसीह को प्रचार करते हुए यीशु मसीह ने प्रचार किया हुआ सुसमाचार ही सुनाया होता, उस वाचा के बारे में, जो कि पिता यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता परमेश्वर के साथ का जीवन मिलता है और हमें उसके साथ मेल हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता।
അവിടെ പറയുന്ന സാക്ഷരയുടെ വചന സഹനത്തിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവെ അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ സഹനത്തിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പരീക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ, അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നല്ല, ആ പരീക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മളെ കാക്കും. What is told there is if we are obeying Christ, going through difficulties, if we are ready to obey no matter what difficulty we have to go through, in such condition God will keep us from the time of hour of temptation. यहाँ ये जो वचन लिखा है उसका अर्थ ये है कि यदि हम आज्ञा पूर्वक धीरज को धरेंगे तो परीक्षा के समय में प्रभु हमें बचाए रखेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि परीक्षा से न गुजरते हुए मैं तुझे उससे पहले ही उठा लूंगा, ऐसे नहीं लिखा है। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ജയിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു പരീക്ഷയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അത് കഠിനമായ ഒരു പരീക്ഷ. ആ സമയത്ത് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി തരണേ. താൻ ആ പരീക്ഷയിൽ വീണുപോകുന്ന ഒരു തലമായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത്. പക്ഷെ സഹനത്തിലൂടെ അനുസരണം പഠിച്ച മകനെ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കുകയല്ലായിരുന്നു പിതാവ് ചെയ്തത്. പകരം ആ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ആ പരീക്ഷയിലൂടെ കടത്തി തന്റെ പുത്രനെ ജയിപ്പിപ്പാൻ പിതാവ് സഹായിച്ചു. ഇതാണ് പറയുന്നത്, ആ പരീക്ഷ സമയത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. അല്ലാണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നില്ല. ആ പരീക്ഷ ജയിച്ച് കടന്നു പോകാൻ ഉള്ള ശക്തി ഞാൻ നിനക്ക് തരും, നീ വീഴില്ല. Jesus Christ overcame all the temptations, but at one point he became weak and he was telling, if it is possible, take this away from me. At that time, it is not that the Father took him out, but because he learned patience through going through temptations, Father gave him strength through angel that he can go through the temptation. Not that Father didn't allow him to escape from the temptation, but he gave him strength and that he came victoriously out of that temptation. और यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने हर परीक्षा में वो विजयी होकर बाहर आए। और एक जो परीक्षा था, अंतिम परीक्षा जो बिल्कुल कठिन था, यीशु मसीह कमजोरी में उन्होंने कहा कि हे पिता, हो सके तो इस कटोरे को मुझसे दूर करना। तो यीशु मसीह के उस प्रार्थना को सुनकर पिता ने उस परीक्षा को दूर नहीं किया, यीशु मसीह को उसमें से बचाया नहीं, बल्कि उसको सामना करने के लिए अपनी स्वर्गदूतों को भेजकर यीशु मसीह में बल प्रदान करके उसने उस परीक्षा से जाने के लिए सहायता किया। इसलिए ही कहा गया है कि यदि तू धीरज के वचन को थामे रहेगा तो मैं तुझे आने वाली परीक्षा में उस समय बचा रखूंगा। ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവക്രോധത്തിനല്ല, ദൈവക്രോധം അനുസരണം കെട്ടം. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കാനാണ്, ആ വാത്സല്യം അനുഭവിക്കാനാണ്. അവർക്കാണ് പരീക്ഷ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരായി നമ്മൾ നിത്യം ദൈവ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ യേശുവിനോടുകൂടെ നമ്മൾ രാജ്യത്വം അനുകരിക്കും. God hasn't called us for wrath. Wrath is for disobedient children. God loves us and He has called us to give the crown of life. And when we go through temptation, when we become victorious, then we will receive the crown of life, and then we will be reigning with Jesus in the kingdom of God. This is why God has called us. For that we have to go through the temptation. तो परमेश्वर हमें
परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया है, क्रोध के लिए, अनाज्ञाकारिता के संतान के लिए क्रोध रखा हुआ है। हमें परमेश्वर ने बुलाया है उसके प्रेम के लिए, और उससे प्रेम करने वालों को परमेश्वर परीक्षा से जाने देगा, ताकि परीक्षा में हम खरे निकलने के बाद में हम उस जीवन का मुकुट पा सके और हमेशा के लिए पिता परमेश्वर के साथ हम जी सके, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ हम शासन करने पाए। സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുടെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപ്രതികളായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. Praise the Lord. Grace and peace from Heavenly Father and our Lord Jesus Christ to you all. परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हमारा प्यारा नमस्कार। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ആദ്യത്തെ ഷെയറിങ് ഓൾറെഡി നടന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നല്ലൊരു പങ്കും മറന്നു പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു സന്ദേശത്തില് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മെസ്സേജുകൾ നൽകി. രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജ് നല്ലൊരു പങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തതേ ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മെസ്സേജും ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. ആ ചോദ്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രദറൻകാരും പെന്തക്കോസ്തുകാരും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ സഭ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകും, ക്രിസ്തുയേശു വന്ന് സഭയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രദറൻകാരും പെന്തക്കോസ്തുകാരും ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:10 ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ആ വാക്യപ്രകാരം അതാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. എന്നാൽ ആ വാക്യം അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം. Go ahead. Beloved brothers, we are now in the part 2 of the question asked by a brother. This is also very important. Last time when 2 part of messages came, people were not sharing it. So when you share, you have to share this also, because this is a very important part of the question. And the question is like that: the Pentecostal church and the Brethren church is teaching that the church will be taken before the tribulation comes, but you are not preaching like that. According to this verse in Revelation 3:10, it is like that. If it is not so, could you please explain it to us? प्रिय भाई लोगों, हम एक भाई ने पूछे हुए सवाल के दूसरे भाग में हम आ चुके हैं, और आपसे निवेदन करते हैं कि इस संदेश को आप ज्यादातर लोगों के साथ बांटें। और उनका सवाल ऐसा है कि ब्रेदरन कलीसिया और पेंतिकोस की कलीसिया के लोग मानते हैं कि महा उपद्रव के समय से पहले कलीसिया ले लिया जाएगा, लेकिन आप सिखाते हो, आपका कहना है कि कलीसिया को उपद्रव के समय से, महा उपद्रव के समय से जाना होगा। और वे लोग सिखाते, ब्रेदरन और पेंतिकोस कलीसिया के अधिकांश लोग ऐसे मानते हैं ये वचन के आधार पर, प्रकाशित वाक्य 3:10 पर। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है, ये जानना चाहते हैं वो। അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒന്ന് കേട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അതെ, ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം
10-ാം വാക്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിലെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ബ്രദറൻ സഭയും പെന്തക്കോസ്റ്റിലെ പല വിഭാഗം ഈ പരീക്ഷ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷാ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമവും ഉണ്ടാകുന്നതായ ഒരു കാലത്തിൽ കൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ കടന്നു പോവുകയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താ വേറെ വിശദീകരണം പറയാനുള്ളതൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കും. മറിച്ച് നിങ്ങളെ ഈ ഇപ്പോ പറയുന്നു 3.5 വർഷമേ ഉള്ളൂ പീഡനകാലം എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു 7 വർഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്തൂടി സഭ കടന്നു പോകില്ല എന്ന്, ഇവര് പീഡനകാലത്തൂടി കടന്നു പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യം അടിസ്ഥാനപരമായ അതിനുള്ള അതിനെ അവര് എടുത്ത് തെളിവായി കാണിക്കുന്ന വാക്യം. അത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഷാജി ജോസഫുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശദീകരണം തരുവാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അത് ഈ മന്ന ഗ്രൂപ്പിലും ഇസ്രയേലിനൊപ്പം എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ ഇടാമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:10 ആണല്ലോ ഈ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:10 എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്രദറൻ സഭയും പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളും സഭ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്റെ വത്സല സഹോദരിമാര് ശ്രദ്ധിക്കുക. പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷ എന്ന് തന്നെ പറയണേന്നോ. ഓക്കെ, പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷ എന്ന് തന്നെ പറയുക, പ്രത്യേകം ഓക്കെ. കാരണം ഇതിലെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് ദൈവം നമ്മളെ ക്രോധത്തിനല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദൈവക്രോധം നമുക്കുള്ളത് അല്ല. അപ്പൊ അത് വളരെ ശ്രദ്ധ. പരീക്ഷ നമുക്കുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധയോടെയായിരിക്കണം. ഇതാ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഫിലദൽഫിയയിലെ സഭയുടെ ദൂതനെ എഴുതുന്ന കാര്യമാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. Go ahead. It is quoted from Revelation 3, verse 10. We will read that, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. तो उन्होंने बताया हुआ जो वचन है प्रकाशित वाक्य 3:10, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കുക. ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബൈബിളിലെ 2 വചനങ്ങൾ തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഒന്നിനെ എതിർക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ എതിർക്കുന്നു നമുക്ക് തോന്നിയാൽ, പല വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തോന്നും, അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെക്കുക, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കരുത്. ദൈവം ക്ലിയർ ആക്കി തന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് പല പല ഡിനോമിനേഷനുകൾ ഉപദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതുപോലെ രൂപപ്പെടുവാനിടയാണ്. Beloved brothers, understand this very clearly. In the Bible, the one verse will not contradict the other verse, or if it is like that, you keep it in front of the Lord for clarification.
if not, if you take it in your heart, then like this many denominations are formed, it will happen like that only. प्रिय भाई लोगों, ये बात हमें समझना है कि पवित्र कलाम के अंदर कोई भी एक आयत और किसी आयत के साथ विरोध नहीं करेगा। अगर हमें लगे भी कि दो वचन जो है वो विरोध कर रहे हैं, तो हमें उसको प्रभु के सामने रखना चाहिए और उसके लिए प्रभु से समझ मांगना चाहिए। हम ऐसा नहीं करेंगे और उस वचन को लेंगे, थामे रहेंगे, तो आज जैसे हम देखते हैं अनेक कलीसियाओं डिनोमिनेशंस के साथ हुआ है, वैसे हो सकता है हमारे साथ भी। ഞാന് ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യം ബ്രദറൻകാരും പെന്തക്കോസ്തുകാരും ആക്ച്വലി അവര് ഞാൻ അങ്ങനെ കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് ജഡികമായ ഒരു വിളിയാണ്. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവരെല്ലാം ദൈവമക്കളാണ്. അതാണ് ആത്മീകമായ വിളി. ഞാൻ പൗലോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ ബർണബാസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ അപ്പോളോസിന്റെ പക്ഷക്കാരൻ. ദൈവവചനം പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ജഡീകരാണ്. പകരം നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ പെന്തക്കോസ്തായാലും ബ്രദറിനായാലും നമ്മളെല്ലാം ദൈവമക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവമക്കളെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിട്ട് തുടർന്ന് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. It is said that Pentecostal people and Brethren people, this is not a spiritual way of talking, so it's a fleshly way, so I am not taking it like that. I see everyone as children of God, so I am not calling now or telling now the Pentecostals or the brethren. I am just addressing my message to the children of God. और यहाँ पर ये विषय जो है, ब्रेदरन और पेंटिकोस कलीसिया के लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे उस सवाल में था, लेकिन हम उस तरह से नहीं देखना चाहते हैं या संबोधन करना चाहते हैं। हम सभी उनको सबको प्रभु के संतान मानते हैं और वैसे संबोधन करना चाहते हैं। बाइबल में भी हम देखते हैं उस समय में लोगों ने, मैं पौलुस का संगी, मैं बरनबास का संगी, इस तरह से पक्ष लेना चालू किया था। लेकिन ये शारीरिक बात है, तो इसके लिए हम परमेश्वर के संतान के जैसे संबोधन करना चाहेंगे आगे से। ഇതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് കാൺമിന് എത്ര വലിയ സ്നേഹം പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. നാം പെന്തക്കോസ്തോ ബ്രദറനോ CSI കത്തോലിക്കനോ അല്ല, ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. Also the Bible is telling, say how much love God has showered on us, that we are called sons of God. So I am also now taking it and not addressing as any group, but as sons of God. इसके लिए ही जिस तरह से हम वचन में पढ़ते हैं कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, महान प्रेम किया कि हम उसके संतान कहलाए, न कि हम किसी संस्था संगठना से जुड़े हुए लोग के नाम से कहलाए। इसलिए हम भी ऐसे बोलना चाहते हैं। ഈ വചനം ജഡികമായിട്ട് ആത്മീകമായിട്ട് വായിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ആസിറ്റിസ് വായിക്കാം. എന്നാൽ ജഡികമായിട്ട് വായിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. അതിൽ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരുന്ന വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക. സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ട, ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ എടുക്കും എന്നാണ് ജഡികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഈ വാക്യം വായിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കൂന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം അവരിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്: ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ എടുക്കും എന്നവർ വായിക്കും. അങ്ങനെ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. So if we take this verse not in the spiritual sense as it is written, but in with our natural mind, we can read it also this way: because thou hast kept the word of my patience, I also will
take thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the world. I also will keep thee. Instead of that, they will understand and take it as I will take thee from the hour of temptation. तो ये वचन जो है प्रकाशित 3:10, वो अगर हम स्वाभाविक रीति से उसे पढ़े, शारीरिक से पढ़े, रीति से पढ़े, तो इस तरह हम पढ़ेंगे, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। तो यहाँ जो लिखा है परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, तो वो मानते हैं कि उस समय में पढ़ने से तुझको मैं बचाए रखूंगा। उसको पहले मैं तुमको उड़ाएगा इधर से। देखिए, देखो, എന്നാൽ ആത്മീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന അവര് വചനത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരുത്തത്തില്ല. വചനത്തോടൊന്ന് കൂട്ടുകയോ വചനത്തോടൊന്ന് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അവർ വചനത്തെ ആശ്രയിച്ചെടുക്കുക. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവുമായി ബൈബിളിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ മറ്റു വാക്യങ്ങളുമായി ഇതിനെ തുലനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഹായിക്കും. Those who are studying and taking reading spiritually, they will not deduct from the word or add to the word. They will take as it is, and also they will compare it with the other verses in the Bible. But with the natural mind, if you read, then you will understand maybe differently. और जो परमेश्वर के वचन को जो सच्चाई में समझना चाहते हैं, वे उससे न कुछ जोड़ेंगे, न उसमें से कुछ हटाने की कोशिश करेंगे, और वे जो वचन है वे परमेश्वर से दुआ करेंगे कि उसको समझने की सहायता दी जाए, और परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। ഈ പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് 1-2 എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. Here, the verse, the Lord has told he will take them before the hour of temptation. Rather, it is written, I also will keep thee from the hour of temptation. To understand that, I'm going to give you a few examples now. परमेश्वर ने ये यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है कि परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। ऐसा नहीं कहा है कि परीक्षा के समय से गुजर जाने से मैं तुझे बचाए रखूंगा, यानी कि मैं तुझे उससे पहले ही उठा लूंगा, ऐसे नहीं लिखा है। ये बात समझने के लिए हम आपको कुछ उदाहरण देना चाहते हैं। 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ദൈവം കാക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഒരു ഉദാഹരണം, ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ ദൈവം കാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയാം. I will say 2 examples where God is not protecting at the time of temptation, and also I will tell you other examples where God is keeping or protecting during the time of temptation. 2 उदाहरण देना चाहते हैं जिसमें परमेश्वर परीक्षा से उन्हें उस समय में बचाता नहीं है, और 2 उदाहरण जिसमें परीक्षा के समय में परमेश्वर बचाता है। ഞാൻ മറന്നുപോയൊരു കാര്യമാണ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റാസൽ കൈമാനിയിട്ട് ഷാർജയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പ്രിയ വിനോദ് ബാറിന്റെ വണ്ടിയിലായിരുന്നു യാത്ര. ആ വണ്ടി കയറിയ ഉടനെ തന്നെ പണ്ടെങ്ങോ പ്രസംഗിച്ച ഒരു സന്ദേശം അദ്ദേഹം തന്റെ വണ്ടിയിലെ TV സ്ക്രീനിലിട്ടു. അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുവാനിടയായി ഒരു സന്ദേശം, ഞാൻ മറന്നുപോയി. എപ്പോഴോ ഏതോ ചർച്ചിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ വന്ന് മെസ്സേജ്, അദ്ദേഹം
ഒരു ഹിന്ദു മാർഗത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇത് കേട്ടപ്പോ വളരെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്തു. പക്ഷേ വചനം നിമിത്തം എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മത്തായി 13:21 പറയും. ആ വചനം നിമിത്തം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എതിർപ്പ് വന്നു. അച്ഛൻ ഒരു മീൻ കച്ചവടക്കാരൻ. ആ മീൻ കച്ചവടക്കാരനായ അച്ഛൻ, നിങ്ങൾ ഹിന്ദു മാർഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മീൻ തരൂല എന്ന് ഒരു ത്രറ്റനിങ്, ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടായി. ആ മീൻ കച്ചവടമായിരുന്നു ഇവരുടെ വരാൻ. തുടർന്ന് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് ഏതോ ചർച്ചിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കണ്ടത് ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇതാ ഒരു ഭസ്മൊക്കെ തൊട്ട് താൻ ഒരു ഏതോ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇടയായി. ഈ സമയം താഴെ കമന്റുകൾ ധാരാളം വന്നു. മകനെ, ഈ മടങ്ങി വന്നത് നന്നായി, ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു, നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, നീ മടങ്ങി വന്നില്ലേ, നന്നായി. ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. പരീക്ഷയിൽ യേശു ക്രിസ്തു കാക്കാഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത്. So something which I forgot the other day when I was going with Vinod in his vehicle from Ras Al Khaimah to Sharjah, he has put a video which was preached long back, and there a Hindu brother who heard the message and came into faith, but when from the family objections came, he returned to his faith back because his father was a fisherman, and then he had problems with his business and all. So when such kind of things came, he left his faith. He went back to his religion back, and he also posted some pictures with his kind of how he has returned back to his faith. And then all the people also commented, oh, we were praying for you, good that you came back. This is an example that God was not protecting at the time of temptation. पिछले दिन में मैं जब विनोद ब्रदर की गाड़ी में सवार कर रहा था, रास अल खैमा से हम शारजा जब जा रहे थे, उन्होंने एक वीडियो प्ले किया जिसमें मैंने कई साल पहले का मेरा एक प्रचार है जिसके बारे में मैं भूल गया था। तो उसमें ये हुआ था, ये बताया गया था कि एक भाई थे जिन्होंने हिंदू धर्म से थे और उन्होंने प्रचार सुना था और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, लेकिन ये हुआ कि उनके परिवार के साथ सताव होने लगा इनके विश्वास में आने के कारण। और उनके पिताजी जो मछली बेचने का बिजनेस करते थे, व्यवसाय करते, तो उनको बोला गया था, दावा दिया गया था कि वे वापस नहीं आते हैं अपने धर्म में तो तुम्हारे धंधे में तकलीफ होगा, तुम्हें हम देंगे नहीं मार्केट से मछलियां। तो फिर इस कारण से वो भाई जो है वापस हिंदू धर्म में चले गए और उन्होंने फेसबुक में फोटो भी डाला कि उन्होंने मूर्तियों के साथ आगे बैठने वाले किसी एक फोटो डाला, जिसमें लोगों ने कमेंट भी किया था कि हाँ, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना दुआ कर रहे थे कि तुम वापस आ जाए। तो ये उदाहरण है कि प्रभु यीशु ने उनको जो है परीक्षा में से बचाया नहीं। മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും തമിഴ്നാട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കു പോയപ്പോ ഒരു ദേവദാസൻ അവിടുത്തെ ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നിറയെ ആളുകൾ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ആളുകൾ വരുന്നതിന് അവിടുത്തെ മൂപ്പൻ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു റേഷൻ കടക്കാരനോട് പറഞ്ഞു,
ഇവർക്കിനി നാളെ മുതൽ റേഷൻ കൊടുക്കരുത്. പാലുകാരനോട് പറഞ്ഞു, ഇവർക്കിനി നാളെ മുതൽ പാല് കൊടുക്കരുത്. റേഷനും പാലും കിട്ടാതെ ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുവരെയും യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസികൾ ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വരാതെയായി. അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വീണു. ഇവരെയും യേശു ക്രിസ്തു കാത്തില്ല. ഇതാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ. ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഗർഭാപസിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ബുദ്ധിശൂന്യമായ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. The next example is from Tamil Nadu. The servant of God, he was telling there were so many people coming from the nearby villages, and after some time from their village, they were told, if you got to church, you will not get your ration, and also you will not get your milk. And then these people stopped coming. So this is also an example that God didn't protect them in their tribulation, in their temptation. And this is what is happening all over India, because we didn't give them the right gospel. Now it is happening that all are getting back to their homes. और दूसरा उदाहरण में ये बताना चाहते हैं, एक सेवक जो तमिलनाडु में सेवकाई करते हैं, उन्होंने बताया कि उनके जो है मीटिंग में, और वहां पर बाजू वाले गांव से लोग आते थे, लेकिन ये हुआ कि जब वो गांव के प्रमुख ने ये बात जाना तो उन्होंने धमकी दिया कि इनका राशन और फिर उनका दूध का सप्लाई बंद किया जाए। जब ये हुआ तो वो लोगों ने क्या कर दिया कि आना छोड़ दिया। तो ये दूसरा उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह ने परीक्षा के समय में उन्हें बचाया नहीं। और हमारे भारत देश में ये दुख की बात है कि हम देखते हैं ऐसे बहु हो रहा है, घर वापसी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उन्हें सही सुसमाचार नहीं सुनाया, बुद्धि शून्य सुसमाचार सुनाया है, इसीलिए ये होता है। ബുദ്ധിശൂന്യമായ സുവിശേഷം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിച്ചു, എന്നിട്ട് ലോകം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ബുദ്ധിശൂന്യമായ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പുതിയ ഉടമ്പടി അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായിത്തീരുന്ന സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിലൂടെ ജനം കടന്നു പോവുകയും ഈ ജനത്തിന്റെ ഈ പരീക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു അവരെ കാക്കുകയും ചെയ്തേ. പക്ഷേ ബുദ്ധിശൂന്യമായ സുവിശേഷം അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. We haven't given them the right gospel. That is why people are not standing. They are not getting the gospel which is of the covenant, making a covenant with God and becoming one with God. That is why they are not remaining. They didn't get the proper message from the gospel. That is why they are going by. और ये इसलिए हो रहा है कि हमने बुद्धि शून्य सुसमाचार बताया है, प्रचार किया है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने, हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो बताया, लेकिन कहा कि यीशु मसीह में आने से तुम्हें संसार की बातें तुम्हें मिल जाएंगी। यदि हमने यीशु मसीह को प्रचार करते हुए यीशु मसीह ने प्रचार किया हुआ सुसमाचार ही सुनाया होता, उस वाचा के बारे में जो कि पिता यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता परमेश्वर के साथ का जीवन मिलता है और हमें उसके साथ मेल हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता। നമ്മൾ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു, യേശു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ജനം അവരുടെ ദർശനമായ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും, ലോകം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ
അവർ യേശുവിനെ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ബുദ്ധിശൂന്യമായ സുവിശേഷം. We are preaching Jesus, but we are not preaching that through Jesus we have to come to a covenant with the Father. And so they are coming to Jesus for worldly blessings, and when they are not getting that, they will go back to where they were. This is the gospel which is without wisdom. तो ये बुद्धि शून्य सुसमाचार में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन उसके द्वारा पिता के पास आने की बात नहीं करते। इसके लिए जब हमने उनको बताया है कि संसार की आशीष मिलेगा, तो जब संसार नहीं मिलता है तो वे यीशु को छोड़कर वापस संसार की ओर वे जाते हैं। മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ, പരീക്ഷാ സമയത്ത് ദൈവം കാക്കുന്ന മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കണം. കാരണം ഈ കാക്കുന്നതും കാക്കാതിരിക്കുന്നതും വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. എന്നാൽ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം നീ കാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കുമെന്ന് ദൈവവചനം വാഗ്ദത്തം തരുന്നില്ല. I can tell again another example also, that God is not keeping us during the temptation. The word of God is telling that it is I will keep thee from the hour of temptation. There is a condition there. Thou hast kept the word of my patience. It is conditional. When we are not keeping that condition, then God will also not keep from the hour of temptation. हम दूसरा उदाहरण देना चाहते हैं जहां परमेश्वर परीक्षा के समय उन्हें बचाए रखता है। और यहाँ पर इस वचन को ध्यान से पढ़ने से हम देखते हैं कि धीरज के वचन को तू थामा रहा, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा। तो अगर परमेश्वर को हमें बचाना है तो हमें धीरज के उस वचन को थामा रहना है, तब परमेश्वर हमें बचा के रखेगा। അവിടെ പറയുന്ന സാക്ഷ്യതയുടെ വചന സഹനത്തിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവെ അനുസരിക്കാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ സഹനത്തിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പരീക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ, അതിനു മുമ്പ് നമ്മളിവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നല്ല, ആ പരീക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മളെ കാക്കും. What is told there is if we are obeying Christ, going through difficulties, if we are ready to obey no matter what difficulty we have to go through, in such a condition, God will keep us from the time of hour of temptation. यहाँ ये जो वचन लिखा है उसका अर्थ ये है कि यदि हम आज्ञापूर्वक धीरज को धरेंगे तो परीक्षा के समय में प्रभु हमें बचाए रखेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि परीक्षा से न गुजरते हुए मैं तुझे उससे पहले ही उठा लूंगा, ऐसे नहीं लिखा है। നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരീക്ഷയിലൂടെ പോയോ ഇല്ലയോ? അനേക പരീക്ഷയിലൂടെ പോയി. അതിലെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തന്നെ വിടുവിച്ചു. അതിന്റെ കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഈവൻ ഒരു ഭാഗത്ത് യേശു വീഴാൻ പോയിട്ട് പോലും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് വീഴാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അതിന്റെ കാരണം യേശു സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം പഠിച്ച് പിതാവിനെ അനുസരിച്ചതുകൊണ്ടാണ്.
our Lord has gone through also temptations, but with obedience, he has kept the word, and so the Father was always helping him. क्या हमारे प्रभु यीशु That- मसीह, please go on, Dorothy auntie. No, it's okay, you can tell. क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह परीक्षा से गुजरा है? जरूर, कई बार यीशु मसीह परीक्षाओं से गुजरे थे, और एक बार वो गिरने पर थे, तब भी पिता परमेश्वर ने उनकी सहायता की। Hebrews chapter 5 verse 8 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാ അനുസരണം പഠിച്ചു തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി. യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണ് തികഞ്ഞവനായത്? താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ അനുസരണം പഠിച്ചു തികഞ്ഞവനായി. Jesus gone through temptations that we can read from Hebrews 5 verse 8, that through though he was his son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Through the sufferings, Jesus learned obedience, and that is how he was always the help of his father. और हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं इब्रानियों 5:8 में, उसने पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह सिद्ध कैसे बना? उसने आज्ञा मानते हुए, धीरज के वचन को थामते हुए। പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ജയിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു പരീക്ഷയുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോ അത് കഠിനമായ ഒരു പരീക്ഷയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പിതാവേ, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി തരണേ. താൻ ആ പരീക്ഷയിൽ വീണുപോകുന്ന ഒരു തലമായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത്. പക്ഷെ സഹനത്തിലൂടെ അനുസരണം പഠിച്ച മകനെ ആ പരീക്ഷ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കുകയല്ലായിരുന്നു പിതാവ് ചെയ്തത്. പകരം ആ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ആ പരീക്ഷയിലൂടെ കടത്തി തന്റെ പുത്രനെ ജയിപ്പിപ്പാൻ പിതാവ് സഹായിച്ചു. ഇതാണ് പറയുന്നത്, ആ പരീക്ഷ സമയത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. അല്ലാണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കുമെന്നല്ല, പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നല്ല. ആ പരീക്ഷ ജയിച്ച് കടന്നു പോകാൻ ഉള്ള ശക്തി ഞാൻ നിനക്ക് തരും, നീ വീഴില്ല. Jesus Christ overcame all the temptations, but at one point he became weak, and he was telling, if it is possible, take this away from me. At that time, it is not that the Father took him out, but because he learned patience through going through temptations, Father gave him strength through angel that he can go through the temptation. Not that Father didn't allow him to escape from the temptation, but he gave him strength, and that he came victoriously out of that temptation. और यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उन्होंने हर परीक्षा में वो विजयी होकर बाहर आए, और एक जो परीक्षा था, अंतिम परीक्षा जो बिल्कुल कठिन था, यीशु मसीह कमजोरी में उन्होंने कहा कि हे पिता, हो सके तो इस कटोरे को मुझसे दूर करना।
तो यीशु मसीह के उस प्रार्थना को सुनकर पिता ने उस परीक्षा को दूर नहीं किया, यीशु मसीह को उसमें से बचाया नहीं, बल्कि उसको सामना करने के लिए अपनी स्वर्गदूतों को भेजकर यीशु मसीह में बल प्रदान करके उसने उस परीक्षा से जाने के लिए सहायता किया। इसलिए ही कहा गया है कि यदि तू धीरज के वचन को थामे रहेगा तो मैं तुझे परीक्षा, आने वाली परीक्षा में उस समय बचा रखूंगा। ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, യേശുക്രിസ്തു മരണം സഹിച്ചത് ദൈവ കൃപയാൽ. കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്നറിയാമോ? മനുഷ്യരത് അസാധ്യമായ ദൈവം സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ദൈവകൃപ. The word of God is telling very, very clearly, Jesus Christ suffered death through grace. What is the meaning of grace? The meaning of grace is what is impossible for man, that is done through God, through the power of God. पवित्र वचन से हमें ये मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह ने उस मृत्यु को सहन किया परमेश्वर के अनुग्रह से, अनुग्रह के कारण। तो अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? जो कि मनुष्य के साथ असंभव है या कठिन है, वो परमेश्वर उसके लिए सहायता करता है, उसे संभव करता है। Hebrews chapter 2 verse 9 വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം, എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പം താഴ്ന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു. യേശു എങ്ങനെയാണ് മരണം ആസ്വദിച്ചത്? ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് മരണം ആസ്വദിച്ചത്. അത് ഒഴിവായി കിട്ടാനായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ പിതാവ് അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. യേശുവിനാൽ അസാധ്യമായ തന്റെ കൃപ ഇതാ യേശുവിന്റെ മേൽ പകർന്നുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്ന് ജയം പ്രാപിപ്പാൻ ആ പിതാവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, പ്രതികൂലത്തിന്റെ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നമ്മളെ ആ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനുള്ള ശക്തി നൽകിക്കൊണ്ട് ആ പരീക്ഷയിലൂടെ നമ്മളെ കടത്തിവിടുകയും നമ്മൾ ജയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുവഴി ജയിക്കുന്നവന് ലഭിക്കുന്ന കിരീടവും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുവാനിടയാണ്. In Hebrews chapter 2 verse 9 we can see that, but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Jesus Christ endured death by the grace of God. We can see that God didn't take him away from the temptation, but gave grace to go through that. The same way we also, when we are going through temptations, God will strengthen us to come out victoriously. या हम इब्रानियों 2 के 9 में इस तरह पढ़ते हैं, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यहाँ इससे हमें साफ मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस का मृत्यु सहा था, वो परमेश्वर के अनुग्रह से सहा। यीशु मसीह की प्रार्थना के इस परीक्षा से मुझको दूर करना, परमेश्वर ने वो प्रार्थना नहीं सुना, बल्कि यीशु को उस परीक्षा को सहने के, उस कठिनाई को सहने के लिए उसको अनुग्रह दिया। इसी तरह परमेश्वर हमें भी सहायता करेगा, कठिनाई से हमें दूर नहीं, वरन उस कठिनाई को सामना करने के लिए, उसको पार करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा और हमें अनुग्रह देगा, उसके बाद में जीत पाने वालों के लिए जो मुकुट है वो भी हमें मिल सके। ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇത് വീണ്ടും ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ ആൻസർ തുടരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തു വന്ന് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെറും അറിവില്ലായ്മയാണ്, ജഡീകമാണ്. കാരണം
പരീക്ഷ സഹിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാണോ അരിഷ്ടനാണോ? നമ്മളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെ അരിഷ്ടന്മാരാക്കാനാണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതോ പരീക്ഷയിലൂടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ജയിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ബ്ലസ്ഡ് അനുഗ്രഹീതരായി മാറ്റുവാനാണോ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? കാരണം ദൈവവചനം പറയുന്നു, പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അരിഷ്ടനെന്നല്ല, അവൻ ഭാഗ്യവാൻ. I want to say one more thing. This saying that Jesus will come and take us away before the temptation, this is really foolish kind of talking, because the word of God is telling that those who are going through temptation, they are blessed. So through the temptation, when we come victorious, then we are overcomers. So it doesn't mean that Jesus will take us away before the temptation. We have to go through it and we have to become overcomers. That is why it is said the people who are going through the temptation, they are blessed ones. प्रिय भाई लोगों, यह सवाल का जो जवाब है वो आगे और उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम इस बात को बताते हुए हम यहाँ समाप्त करना चाहते हैं कि परीक्षा, वचन में लिखा है, परीक्षा सहने वाला मनुष्य वो धन्य है। तो इसके लिए क्या हम सोचते हैं कि हमें परीक्षा को नहीं सहते हुए बचाकर हमें वो धन्य अवस्था पाने से हम वंचित करेगा परमेश्वर? ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, मूर्खता की बात है। ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 1:12, യാക്കോബ് 1:12 ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അരിഷ്ടനാണെന്നല്ല, നിർഭാഗ്യനാണെന്നല്ല, പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം. അപ്പൊ പരീക്ഷ എന്തിനാണ്? ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരാണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും. ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ജീവകിരീടം. തുടർന്ന് വേണം യേശുവിനോട് ചേർന്ന് വാഴുവാൻ, ഭരിക്കുവാൻ. അപ്പൊ പരീക്ഷ ഉള്ളത് ഭാഗ്യവാന്മാർക്കാണോ? പരീക്ഷ ഒഴിയുന്നവരാണോ ഭാഗ്യവാന്മാർ? പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണോ ഭാഗ്യവാന്മാർ? എന്റെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ തന്നെ വിധി എഴുതുവേ. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഫൂളിഷ്നെസ് ആണോ, അതോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം ബൈബിളിലെ ദൈവിക ജ്ഞാനമാണ്? In James chapter 1:12 says, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord has promised to them that love him." So if we are not going through temptation, then how can we receive this crown of life? God is allowing us to go through the temptation so that we come victorious and we receive the crown of life. So this talk which is telling that we don't have to go through temptation, this is a foolishness. We have to go through it so that we have to prove ourselves and to receive the crown of life which He has promised for us. याकूब उसके 12वें आयत में इस तरह लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो इसमें यहाँ लिखा है कि परीक्षा में स्थिर रहने वाला व्यक्ति धन्य है, वो दुर्भाग्यशाली है, ऐसा नहीं लिखा है। इसलिए ही हमें परीक्षा से जाना और उसमें से खरा निकलना, ये हमारे लिए धन्य अवस्था है। तो इसके विरोध में अगर कोई मानता है तो वो मूर्खता की बात है। हमें जाकर परीक्षा में से सहकर खरा निकलने के बाद जीवन का मुकुट प्राप्त करना है, तब जाकर हम फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे और शासन करेंगे। ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവക്രോധത്തിനല്ല, ദൈവക്രോധം അനുസരണം കെട്ടവരാണ്. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കാനാണ്, ആ വാത്സല്യം അനുഭവിക്കാനാണ്. അവർക്കാണ്
പരീക്ഷ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരായി നമ്മൾ നിത്യം ദൈവ കുടുംബത്തിൽ വസിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ യേശുവിനോടുകൂടെ നമ്മൾ രാജ്യത്വം അലങ്കരിക്കും. God hasn't called us for wrath. Wrath is for disobedient children. God loves us and He has called us to give the crown of life. And when we go through temptation, when we become victorious, then we will receive the crown of life, and then we will be reigning with Jesus in the kingdom of God. This is why God has called us. For that we have to go through the temptation. तो परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया है। क्रोध के लिए, अनाज्ञाकारिता के संतान के लिए क्रोध रखा हुआ है। हमें परमेश्वर ने बुलाया है उसके प्रेम के लिए, और उससे प्रेम करने वालों को परमेश्वर परीक्षा से जाने देगा, ताकि परीक्षा में हम खरे निकलने के बाद में हम उस जीवन का मुकुट पा सके और हमेशा के लिए पिता परमेश्वर के साथ हम जी सके, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ हम शासन करने पाए। അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ തന്നെ വിധിക്കൂ, നമുക്ക് ഏത് വാക്യം എടുക്കണം. വെളിപ്പാട് 3:10 സാക്ഷരതയെക്കുറിച്ച് എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് എടുക്കും എന്ന് എടുക്കണോ? അതോ സാക്ഷരതയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും എന്നുള്ള വചനം എടുക്കണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിധിപ്പിൻ. എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന രീതിയിൽ അത് എടുത്തുകൊള്ളുക. എനിക്ക് വേണ്ടത് പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നുപോയി കർത്താവിനെ കാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വചനപ്രകാരം കാക്കപ്പെട്ട് യേശുവിനെ എങ്ങനെ കാക്കും അതേപോലെ എന്നെയും കാത്ത് എന്നെയും ചെയ്യിപ്പിച്ച് യേശുവിനോടുകൂടെ അതേ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ എന്നെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പിന്തുടരുന്നതാണ് എന്റെ താല്പര്യം. നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമോ? Beloved brothers, now you can judge yourself which way you want to take it. The verse in Revelation 3:10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation. Or you want to take, I want to take you from the hour of temptation, because when we go through the temptation, we become victorious and we will be with God forever. Now you can judge yourself and you can decide which way you want to take, the verse, which way you want to understand that and take it. प्रिय भाइयों, अब हम खुद से ही परख सकते हैं किस तरह से प्रकाशित वाक्य 3:10 को हम उसको लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। धीरज के वचन को मैं थामा, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय से पहले उठा लूंगा, या मैं तुझे परीक्षा के समय उसके समय में तुझे बचा रखूंगा। हम क्या चाहते हैं ये हम ही मान सकते हैं, हम ही अपने मन में सोच सकते हैं। मेरी इच्छा यह है कि जिस प्रकार यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने परीक्षा के समय उसको बल दिया और उसमें विजयी होकर यीशु मसीह आया, उसी प्रकार मैं भी परीक्षा के समय में विजयी होकर यीशु मसीह के साथ मैं शासन करना चाहता हूँ। ये मेरी इच्छा है। കാരണം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത സന്ദേശം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. വെളിപ്പാട് 20:4 നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ആ പരീക്ഷാ സമയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയവർ അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായി മാറുന്ന പ്രിലിമിനറി സെക്ഷനായ 1000 വർഷം യേശുവിനോടുകൂടെ വാഴുന്ന രംഗം നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും.
അത് പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ്, അല്ലാണ്ട് പരീക്ഷയെ ഒഴിഞ്ഞു പോയവരല്ല. We will go further in next class also. We can see in Revelation 20 verse 4 the people who gone through this temptation, that finally they were reigning with Christ 1,000 years. These are the people who went through temptation, not the people who were taken before the temptation. So we can see what God intends for us. और इसका कारण क्या है, हम इसके बारे में अधिक अगले हफ्ते में हम सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 उसके 4 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर शासन करने के लिए एक झुंड को हम देखते हैं, एक समूह लोग जिन्होंने 1000 वर्ष तक यीशु के साथ शासन करते। हम देखते हैं कि वे परीक्षा से बचे नहीं, बल्कि परीक्षा से होकर जयवंत होकर बाहर आए हैं। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പ്രിയ മകൻ ചോദിച്ച അചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ മുത്തുകളെ പുറത്തെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. ഈ നാളുകളിൽ വിവിധ ജഡിക പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മീയമായി ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ബോധം, യേശുക്രിസ്തു വന്നത് സ്വകീയ പിതാവുമായി ഞങ്ങളെ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്ന ആ പുതിയ ഉടമ്പടി നിവൃത്തിയാക്കാനുള്ള ആ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനാണെന്നും അതനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവുമായി ഞങ്ങൾ ഒന്നായി തീരണം എന്നുള്ള സത്യം, ആ പുതിയ ഉടമ്പടി പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാ സഭകളെയും അങ്ങ് അറിയിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങ് തന്ന നന്മയ്ക്കായി, വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഇത് ചോദിച്ച മകനെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രിയ മകനെ സഹായിച്ചു. മകന് മാത്രമല്ല, ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിൽ കേൾക്കുന്ന ഏവരെയും അങ്ങയുടെ ചിന്തകൾ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. പരീക്ഷ ഞങ്ങളെ അരിഷ്ടരാക്കാനല്ല, പരീക്ഷ ഞങ്ങളെ കൊള്ളാവുന്നവരായി തെളിയിച്ച് കിങ്ഡം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരവേൽപ്പിക്കുവാൻ, കിരീടധാരികളായി ഞങ്ങളെ മാറ്റുവാനുള്ളതാണ്. പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിയിച്ചു. ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള കിരീടം, ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും. ജയിക്കുന്നവരുടെ അവകാശമാണ്. ഞാൻ അവന്റെ ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അത് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ എവിടെ അനുസരിക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താട്ടെ. യേശുവെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം കാത്തു പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായ യേശുവിനെ നമ്മളും യേശുവെ അനുഗമിച്ച് അനുസരണം പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം കാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാകാലത്ത്, ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത്, അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ എടുക്കുമെന്നല്ല, ആ പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും. എങ്ങനെ? എന്റെ പരീക്ഷാകാലത്ത് എന്നെ അപ്പൻ എന്നെ കാത്തതുപോലെ നിന്റെ പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും. അതിനായി നമുക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിപ്പാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം. യേശുവിനെ അനുഗമിപ്പാൻ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശം എടുത്തുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുവാൻ, അനുസരണം പഠിപ്പാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം. ഓരോ നിമിഷവും യേശുവിനെ ധരിക്കാം. ആ ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോളം സ്വകീയ പിതാവ് എന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഇപ്പോഴും തുടർന്നു ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിൽ അങ്ങേ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡിനോമിനേഷനിൽപ്പെട്ടവരായ
അങ്ങയുടെ മക്കളാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിന്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ വഴി നടത്തണം. ഇവിടെ സകല ആവശ്യങ്ങളുടെ പേര് കൂട്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ ആത്മീക ആവശ്യം മാത്രമല്ല, ഇവിടെ മാനസിക ആവശ്യം മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ ശാരീരികവും സാമൂഹികവുമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അങ്ങയുടെ കരം കൂട്ടായിരിക്കണം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരു അനുഗ്രഹീത അങ്ങയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വമായി വെളിപ്പെടുത്തി മക്കളെ അവരെ സഹായിക്കുക. അപ്പാ എന്നോട് കൂടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആശയം, അവരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കും. കൂട്ടായിരിക്കാൻ നന്ദി, സർവമഹത്വം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ പിതാവേ. പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ.